اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا صلى الله عليه. قد كان يغمر نورتها وجهه وسر إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو بن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كف واعلم بربه الأسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيلا فجرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
كسات أصنام شركين وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام ذي الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دها من هول أخضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين وحسن مرحبا فلها أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى الشفاعة شفاع مهس مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين وحسن مرحبا فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع
البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع وبه فانظر إلينا واعطينا به كل ما طمع يا رسول الله جينا لزيارة قصيدنا الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله فاغفر كل ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياة طالية وختمي عمرا بحسنا واحسني العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد طهرا وآلا وصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Masjid Sultan Badaruddin Jawi Kromo dalam rangka kuliah duha yang diisi oleh guru kita Al-Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi dengan tema memaknai kemerdekaan dalam bingkai Islam. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya insyaallah istiqomah hingga akhir zaman. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mulai acara kita, kuliah duha kita, marilah kita ambil keberkahan dengan bacakan umul kitab ala haziniya wa kulli salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyati wa ahlil baiti kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baiklah teman-teman sekalian, kami informasikan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya pada sesi tanya jawab nanti mungkin bisa mengangkat tangan, dan juga pada para akhwat mungkin bisa menuliskan di atas kertas. Baiklah, selanjutnya marilah kita simak dan kita dengarkan kuliah duha pada Al-Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi. Dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampai jam 12 kurang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi was sahbi wal al. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senang memberikan tiasa nikmatnya kepada kita, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat afiat, serta nikmat kesempatan sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita. Allah Subhanahu wa taala gampangkan daripada aktivitas kita untuk hadir di perkumpulan yang mulia ini, yang mana tadi sudah kita membacakan daripada biografi atau wasaif daripada sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru cuplikan yang sering kita nama sejarah Nabi yang sering kita dengar, yaitu namanya Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka andai saja perkumpulan kita hanya membacakan biografi atau membacakan sejarah baginda Nabi Muhammad, maka sebenarnya sudah cukup. Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan rahmatnya. Akan tetapi setelah kita membacakan maulid tadi, maka kita berkumpul di sini untuk saling mengingatkan, untuk saling membagi ilmu, untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu berwasiat dalam kebenaran dan selalu berwasiat agar supaya menjaga kesabaran. Ma'asyiral ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah kumpulkan kita di waktu duha yang mulia ini untuk membahas daripada memaknai kemerdekaan dalam bingkai Islam.
karena momennya kita ini kemarin dekat dengan tanggal 17 Agustus. Maka kita usahakan bagaimana makna daripada kemerdekaan tersebut. Pertama kali kemerdekaan itu dalam bahasa kitanya yaitu bebas. Bebas, tapi bukan bebas atas semua hal. Yang bebas sesuai artinya tidak ada suatu tekanan dari satu sama lain. Kemerdekaan tuh sering yang kita dengar yang pertama kali ada seorang hamba sahaya, budak. Dulunya dia budak, kemudian dia pun merdeka. Maka itu juga dinamakan merdeka, bukan budak-budak Palembang. Kalau budak-budak Palembang mereka sudah merdeka. Dulu terlebih sebelum datangnya Islam, orang menjadikan seseorang itu budak itu banyak caranya. Kenapa kok budak itu kemerdekaan, orang belum merdeka itu kurang enak, ada paksaan, karena dia yang kerja, hartanya punya tuannya. Dia dikasih orang sesuatu, maka sama mengasih daripada tuannya. Dia yang mendapatkan sesuatu, maka hartanya diambil oleh tuannya. Karena semua apapun yang dilakukan oleh hamba sahaya, maka itu milik daripada tuannya. Sebelum datangnya Islam, itu sebab orang menjadi budak itu banyak. Terkadang ada orang menjual anaknya, maka dia jadi budak langsung. Ada orang juga nggak ada uang, akhirnya dia jual diri sendiri, maka jadi budak. Dan berapa macam ada caranya sampai 10 atau 12 cara, sehingga dengan datangnya Islam semuanya dihapus kecuali ada berapa sebab. Sebabnya termasuk kekufuran. Ketika orang tersebut dalam keadaan kufur dan dibajak dalam keadaan Islam kemudian berperang, maka tawanan tersebut itu namanya budak. Bahkan Islam pun untuk menghilangkan perbudakan dengan banyak cara, dengan hukum-hukum barang siapa yang melaksanakan gini, maka hukumannya pertama kali memerdekakan budak perempuan yang mukminah. Kenapa kok budak perempuan yang mukminah? Karena keturunan daripada hamba sahaya itu masalah dia budak atau bukan budak ngikutin daripada perempuan. Kalau kita agama, ketika anak tersebut beragamanya itu ngikut siapa? Ngikutin bapak. Itu masalah agama. Tapi ketika anak tersebut masalah budak atau bukan budaknya, maka dia ngikutin ibu. Itu masalah. Makanya dalam Islam setiap kebanyakan daripada memerdekakan rata-rata kemerdekakan budak yang perempuan. Sehingga ketika dia melanggar sumpah, pertama kali memerdekakan budak. Ketika dia melaksanakan daripada Ramadan, melaksanakan hal yang dilarang oleh Allah, membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri, maka pertama kali memerdekakan budak perempuan. Ketika dia melaksanakan na'udzubillah, memudahan Allah jaga kita apa? Pembunuhan. Setelah dia kisos atau baik pun sengaja tidak sengaja, maka kafarahnya pun juga pertama kali yaitu budak hamba mukminah. Ketika hamba saya perempuan nggak mungkin ada melahirkan seorang budak lagi, tidak ada lagi. Nah itu namanya hamba. Insya Allah mungkin Al-Fagir bakal bahas ini 3 kemerdekaan. Yang pertama yaitu kemerdekaan seorang hamba ketika dia jadi hamba, kemudian dia merdeka, dia bebas. Kemudian kemerdekaan yang kita ini yaitu bebas daripada penjajahan. Dan yang ketiga insya Allah Al-Fagir bakal bahas bebasnya kita daripada hawa nafsu kita. Jangan sampai kita menjadi hamba hawa nafsu kita. Dimaknai dengan makna daripada makna diri kita supaya termasuk daripada nafsu kita, nafsu yang mutmain, nafsu yang tidak dibimbing untuk kejahatan, nafsu yang tidak dibimbing untuk sesuatu yang terlarang, tapi nafsu yang mutmain yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah yang kita bakal bahas, yang pertama pembudaan daripada hamba sahaya tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua daripada makna kemerdekaan pembebasan tersebut, lepasnya kita daripada penjajahan. Makanya kalau kita tengok daripada hikmah daripada kemerdekaan, betapa hebatnya pahlawan-pahlawan kita dulu.
Betapa hebatnya perjuangan mereka itu kepada untuk siapa? Untuk nusa dan bangsanya. Makanya ketika kita mengenang 17 daripada Agustus, hari kemerdekaan kita, yang paling kita penting lihat apa? Lihat biografi bagaimana sosok pahlawan dulu memperjuangkan negara. Bagaimana mereka untuk berjuang mati-matian untuk membela negaranya. Kenapa? Mereka tidak ingin mengayakan diri sendiri, tidak ingin untuk pribadi sendiri, tapi dia pengen memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Itu yang perlu kita ambil. Karena apa? Setiap kita membaca biografi seseorang hebat, maka bakal bangkit di situ apa? Semangat yang tinggi. Makanya ketika kita 17 Agustus, oh lomba ini. Taunya lomba. Tapi enggak, kita kembali membuka sejarah. Bagaimana kok Indonesia ini bisa merdeka itu gimana? Berkat perjuangan siapa? Bagaimana pahlawan itu memperjuangkan itu? Apakah untuk diri dia sendiri? Ataukah supaya dia pengen menjadi pemimpin? Ataukah dia pengen menjadi apa? Orang yang kaya? Semuanya kita dapatkan, enggak ada. Mereka memperjuangkan dengan tulus. Bahkan kalau kita lihat daripada norma undang-undang kita, bahwasan tujuan mereka untuk memerdekakan Indonesia itu banyak. Termasuk daripada mereka apa? Sering yang kita baca, untuk apa pertama kali? Untuk menjadikan keadaan negara itu menjadi adil dan makmur. Untuk mencerdaskan bangsa. Untuk apa? Melestarikan rakyat semuanya. Itu untuk niat-niat yang paling bagus. Mereka perjuangkan. Ketika waktu kemerdekaan Indonesia telah datang, maka yang pertama kali yang dia laksanakan itu apa? Rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam undang-undang kita baca sering undang-undang tersebut atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berkat rahmat Allah. Kenapa? Usaha kita ini kalau enggak Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak bakal tolong, maka enggak bakal ada hasil. Walaupun apa dari alat perang kita lengkap, walaupun harta peluru kita enggak habis-habis, tapi kalau enggak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada penuh dengan rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan harap bakal menang. Makanya dalam suatu riwayat, suatu peperangan yang dilaksanakan oleh orang Islam, akhirnya dalam perperangan itu walaupun umat Islam itu rame, akhirnya perperangan tidak habis-habis, tidak pernah menang. Apa yang diperhatikan oleh pemimpin tersebut? Dia melaksanakan dicari apakah daripada rombongan perangnya itu melaksanakan apa yang telah dipintakan Allah, apakah melaksanakan sunnah-sunnah yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad. Pas dilihat semuanya lengkap kecuali satu, enggak pakai siwak. Oh ini penyebab kita apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak bukakan kemenang. Akhirnya pemimpinnya itu saat itu memerintahkan orang itu agar supaya menggunakan siwak. Besokan harinya langsung dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sesuatu yang tidak mungkin, makanya kita kemerdekaan kita yang sering orang penjajah kita berapa ratusan tahun sudah menjajah kita dengan alat yang lengkap. Akan tetapi umat Indonesia, rakyat Indonesia melawannya pakai apa? Bambu runcing. Kalau kita main akal-akalan, orang pakai senjata api, pakai tank, pakai bom macam-macam. Indonesia pakainya bambu runcing. Kira-kira mau menang? Itu nggak masuk akal. Tapi apa? Didorong dengan semangat yang tinggi, dengan langsung mengharap daripada bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa daripada untuk memenangkan hamba sahaya tersebut, umat rakyat Indonesia tersebut. Kenapa? Kuatnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibutuh dengan semangat. Ini dua nih. Semangat kalau ndak ada percuma. Makanya himmatul aliyah, semangat yang tinggi itu termasuk minal iman. Semangat yang tinggi maka itu termasuk daripada keimanan. Tidak bisa kita harus cuman pasrah sama Allah tapi nggak ada semangat. Nggak ada daripada keinginan. Bahkan kalau kita sehari-hari kita pun pengen makan, harap Allah yang ngasih rezeki sama kita. Udah duduk aja di rumah.
Tunggulah kalau sampai ada orang yang datang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita apa? Ada sebab. Harus ada gerakan. Bahkan kata Nabi, "I'gil fatawakkal." Kata Rasulullah, kalau misalkan kita mau parkirin onta tuh, ikat dulu, baru sisanya ditawakalkan sama Allah. Kalau misalkan kita tawakal aja, taruh aja situ, udah biarin dah, tawakal aja. Itu namanya sedekah. Namanya sedekah. Nah, ini apa? Kita tuh usaha mereka itu betapa hebat mereka itu apa? Pejuang-pejuang kita itu apa? Untuk berjuang, apa hasilnya? Untuk kita. Kita yang bisa apa? Merasakan daripada perjuangan tersebut. Kalau kita dengar dari cerita-cerita orang tua kita, mereka itu kalau mau makan nasi itu susah. Mau dapatkan beras itu susah. Makan, ada nasi, susah. Tukeran sama barang. Tukeran sama ini. Kadang-kadang nasinya juga dicampur dengan jagung. Kita alhamdulillah zaman sekarang nasi tinggal pencet. Ini tinggal enggak ada, tinggal ketik aja langsung datang. Semuanya itu apa? Berkat leluhur daripada leluhur kita. Nah, yang kita pengen maknai apa? Betapa hebatnya mereka untuk memperjuangkan umat manusia. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baiknya orang itu apa? Yang paling bermanfaat untuk yang lain. Itu mereka. Wajar kalau kita misalkan apa? Kita puji mereka habis-habisan. Wajar kalau mereka sangat berguna untuk kita semua. Nah, mereka itu tidaklah mereka berjuang dengan penuh kecuali mereka mempunyai apa? Semangat yang hebat. Dengan semangat yang hebat itulah Allah bakal mudahkan semua urusan kita. Menjahada fina lanahdiyannahum subulana. Inna ma'al usri yusra. Ketika kita dalam keadaan susah, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita. Nah, itu apa? Perjuangan orang. Nah, ketika kita menginang daripada 17 Agustus, maka kenang, baca biografi. Baca biografi mereka, bagaimana cerita mereka. Untuk apa? Untuk kita meniru. Ketika leluhur kita telah memperjuangkan dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang genting, bahkan mereka meninggalkan keluarga mereka, berani mengorbankan mereka. Begitu juga ibu-ibu yang saat itu juga ketika bapaknya untuk berjuang, dia ngasih support, ngasih semangat. Dia ngasih apa? Walaupun ditinggal berapa lama, dia tabah untuk mendidik daripada anak-anaknya. Anak-anaknya diasupin daripada pendidikan yang hebat. Kenapa? Guna untuk mensejarahkan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Soalnya kalau misalkan kita dalam keadaan dijajah, mau bikin sekolah dilarang sama orang. Mau belajar apa? Belajar ini nggak boleh. Kalau belajar ini nggak apa-apa. Nggak ada kebebasan. Mau beribadah di sini nggak boleh. Kita sekarang alhamdulillah. Mau misalkan mau ibadah sholat, tinggal bangun masjid, tinggal ngurus urusan. Mau belajar, disertain, bahkan dibantu daripada pemerintah untuk disediakan daripada buku pelajaran, buku kurikulum yang ini disediakan. Dulu, siapa yang paling kuat, dia yang paling berkuasa. Orang kaya, maka dia berkuasa sama orang miskin. Kalau sekarang ketika orang itu dinamakan merdeka, maka ketika orang itu susah, maka pemerintah siap untuk membantu daripada orang-orang yang susah tersebut. Jadi mereka merasa susah, maka ada bantuan daripada pemerintah untuk menghilangkan daripada kesusahan mereka. Apa itu semuanya itu? Karena berkat daripada perjuangan orang-orang terdahulu. Makanya mereka untuk ketika kemerdekaan tersebut, mereka mempunyai tujuan-tujuan yang sangat bagus. Makanya kalau kita dengan membuat pemerintah ini dengan berdasarkan Pancasila. Apa itu Pancasila yang mereka susunan yang sangat rapi? Yaitu yang pertama, yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Orang itu nggak mungkin hidupnya tetap, hidupnya rapi, kecuali mereka mempunyai pedoman agama. Kapan nggak ada agama, nggak ada apa? Pembimbing daripada hal tersebut. Karena agamalah yang mengajarkan kita keadilan, yang mengajarkan kita toleransi, mengajarkan kita perhatian satu sama lain, yang mengajarkan kita untuk bersatu, yang mengajarkan kita untuk berbuat baik, memperhatikan satu sama lain. Makanya yang dilandasin pertama kali yaitu atas dasar ketuhanan yang Maha Esa.
Kedua, yaitu masuk di sini apa? Keadilan terakhir itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak cukup dengan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Enggak. Seseorang ketika dia mempunyai agama Islam misalkan, maka dia enggak cukup dengan agama tok. Dia harus apa? Memulai dari dia apa? Agar supaya berlaku beradil. Kemanusiaan ada sifat kemanusiaan. Enggak mungkin dia lihat temannya apa lagi susah dia biarin aja itu orang lain. Enggak. Berarti orang tersebut tidak ada mempunyai rasa kemanusiaan. Yang apa lagi? Tapi kemanusiaan yang adil, disesuaikan. Orang ini porsinya harus kayak gini. Orang ini porsinya harus. Nah, ketika kita mulai daripada diri kita adil, dari setiap orang memulai daripada diri dia adil, maka timbullah dari situ yang ketiga yaitu persatuan. Kalau satu aja nggak adil, dua, gimana mau bersatu? Ini satu bela ini bela ini satu. Satu dikasih sekian, ini kasih sekian. Dari dia juga nggak, apakah bisa bersatu orang nggak gitu? Nggak bisa bersatu. Makanya ketika kita mulai dalam keadilan, kita adil dari segi apa? Dari sebuah hal. Kita adil waktu kita harus kita bagi. Ada waktu untuk keluarga kita, ada waktu untuk orang rumah kita, ada waktu kita untuk belajar. Sama ketika kita belajar pun juga ada waktu ketika kita belajar. Ada waktu kita untuk mengulang daripada pelajaran kita. Ada waktu pun juga untuk kita menghafal. Dan ada waktu untuk kita apa? Memberikan materi yang kita ketahui untuk yang belum mengetahui. Itu namanya adil dalam waktu. Bahkan kalau misalkan kita semuanya untuk kita ini apa? Waktu kita semuanya ibadah semua. Sehingga waktu makannya ditinggal. Waktu urusan sama keluarganya tinggal. Dicontohkan sama sahabat. Bahwasanya ditegur ada sahabat. Semuanya Masya Allah. Dari malam sampai pagi ibadah, siangnya puasa. Akhirnya ngeluh sama baginda Nabi Muhammad SAW, si fulan, Masya Allah, sawam, gawam. Tapi apa? Meninggalkan warganya. Akhirnya dipanggillah sama baginda Nabi Muhammad, sesungguhnya inti ada waktu ibadah, mau ada waktunya, untuk keluarga pun ada waktunya, dan lainnya pun ada waktunya. Makanya kalau misalkan itu kita dianjurkan untuk adil. Kalau kita pengen adil untuk semuanya, maka lakukan. Balik dulu, mulailah untuk diri kita sendiri. Baru timbullah persatuan. Nah, dengan kesatuan itulah bakal tumbuh kekuatan. Dengan bersatu, maka kekuatan bakal satu suara. Kalau misalkan kita bercerai-berai, maka itulah puncak daripada awal daripada apa? Awal daripada kehancuran. Kalau kita diseging dulu omong ke sama guru kita, kalau tidak ada persatuan diperumpamakan kayak sapu lidi. Sapu lidi itu kalau dia satu-satu datang. Tahu tidak sapu lidi? Tahu kan? Iya. Sapu lidi itu kalau dia datang sikok-sikok, gampang tidak dipatah. Gampang dipatah. Tapi kalau dia bersatu, satu deh, ket dia. Makanya apa? Susah untuk dipatah. Kalau dia mukul pun juga beda pukulannya. Satu sapuan lidi kalau mukul kita masih biasa nggak ada, tapi kalau segepok sapu lidi mukul kita apa rasanya? Beda. Kalau satu mungkin gini, kalau satu mungkin kepala kita agak ini sedikit. Nah itu apa? Menunjukkan persatuan. Kemudian yang keempat apa? Daripada Pancasila, kemanusiaan. Sudah dibentuklah apa? Daripada untuk permusyawaratan perwakilan. Ya. Ketika orang tersebut sudah beragama, kemudian dia juga sudah melaksanakan keadilan pada kita, kemudian timbullah persatuan, maka nggak perlu semua orang, maka kita hanya cuman milih pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang jujur, yang mana dengan pemimpin tersebut semua solusi apa kendala-kendala yang ada sama kita hanya masrahkan sama dia, nanti dia yang menentukan. Nah, ketika dia menentukan sesuai apa? Sesuai pondasi, sesuai apa? Daripada peraturan daripada perundang-undangan. Kalau dia misalkan ngerasa tanggung jawab, dia dipilih untuk kita, dipilih sebagai wakil rakyat untuk apa? Mensejahterakan rakyat, maka tidak boleh dia untuk mensejahterakan diri dia dulu. Harus cari yang mana yang terbaik buat rakyat. Nah,
Kemudian baru terakhir, ketika kita sudah adil untuk diri kita, sudah bersatu, sudah memasrahkan, maka tetap keadilan sosial harus ikut semua orang Indonesia. Rakyat Indonesia merasa mendapatkan daripada keadilan. Kita mulai dari ini, baru bisa berbuat adil sama yang lain. Nah itulah pondasi daripada pondasi yang apa? Yang dianjurkan sesuai dengan apa yang dianjurkan dengan Islam. Karena apa? Karena pertama kali datangnya baginda Nabi Muhammad SAW ke dalam dunia ini, pertama kali mengajaknya apa? Dalam tauhidan, ketuhanan yang maha esa. Kalau dulunya belum, satu nyembah bulan, satu nyembah bulan, satu nyembah Lata, satu nyembah Uzza, satu nyembah matahari, satu nyembah kain. Datanglah Nabi untuk membenahi daripada tauhid. Sudah menyembah ini, datang Nabi. Bawa apa? Menggawa persatuan. Enggak mungkin orang bersatu kecuali apa? Mereka sudah berbuat baik. Datang Nabi mengajarkan akhlak. Ketika akhlak datang kepada Madinah, ketika Madinah tersebut apa? Orang yang masih selalu musuhan. Ribut sedikit perang. Ribut sedikit perang. Makanya ketika wazkuru ni'matallahi allati kuntum a'daan fa'allafa baina qulub. Wazkuru ni'matallah. Ingatlah nikmat Allah. Siapa nikmat tersebut? Nabi Muhammad. Dari mana kita tahu nikmat? Allah nyebutkan id kuntum a'daan. Dulunya kalian itu perang memerang, saling musuh-musuhan. Akhirnya apa? Fa'allafa baina qulubukum. Akhirnya Allah satu daripada satu sama lain. Berkat siapa itu? Siapa yang ngajak mencatukan itu? Siapa? Yaitu nikmat tersebut. Siapa nikmat itu? Yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka bersatu, maka tumbuhlah persatuan, kekuatan yang sangat hebat. Nah itulah makna daripada mana persatuan kita. Apa yang kita ingatkan? Bagaimana tinggal kita? Bisa nggak kita menyontoh daripada leluhur kita? Kita sesuai dengan prosesi masing-masing. Ketika kita lagi penuntut ilmu, maka tuntutlah ilmu sepintar-pintar. Gunakanlah ilmumu itu untuk mensejahterakan rakyat. Dengan ilmumu, maka hajarin yang tidak bisa. Dengan ilmumu, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan daripada pendidikan. Yang bagian perdagangan, maka bantulah dagang tersebut biar mempermudahkan yang lain. Ketika engkau seorang yang bisnis, maka gunakanlah bisnismu tersebut apa? Untuk memudahkan sesama manusia. Bagi ketika kita ada pejabat, maka gunakanlah jabatanmu untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Jangan sampai kebaliknya. Ketika kita melaksanakan sebaliknya, maka berarti kita mengkhianati daripada leluhur kita. Kita nggak tahu sejarah, makanya kita tidak paham. Coba kalau kita tengok si Fulan, bukan sekedar si Fulan siapa yang mereka? Ini si Fulan tahu. Lihat sejarahnya, bagaimana perjuangan mereka dengan dia keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan semangat yang tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusannya. Tinggal kita, apa tujuan kita, apa ikut andil kita untuk negara kita. Makanya dari sekarang ketika kita pengen semangat, lemas semangat, maka lihat biografi orang-orang terdahulu, karena bahwasanya membaca biografi itu jundun min junudillah. Qiraatul manaqib. Qiraatu apa? Membaca daripada biografi seorang itu apa? Tentara daripada tentaranya Allah. Dengan kita membaca, maka semangat sama kita bakal timbul. Si Fulan kerjanya kayak gini. Ana pengen kayak gitu. Kenapa? Karena kita sering membaca persatuan pekerjaan orang. Tapi kalau misalkan kita mendengar doang, si Fulan, ini yang memerdekakan. Ini yang sudah, tanpa tahu sejarahnya, maka apa? Tidak ada rasa semangat kita untuk mengikuti daripada biografi orang tersebut. Makanya ketika dalam keadaan biasanya haul ulama, biasanya acara yang dibacakan biografinya. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa mengikuti bagaimana mereka ini bisa mendudukin kemuliaan kayak gini. Ketika pahlawan kita ini hebat, orang yang di mata masyarakat, bahkan di mata dunia pun mereka terpandang, bagaimana kita bisa mengikuti daripada leluhur kita. Bagaimana kerjaannya? Mau nggak mau harus lihat backup dia dari awal. Mereka bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi, kerjanya kayak gini. Bukan males-malesan. Bukan males-malesan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga yang kita bakal bahas yaitu
biar bebasnya kita apa? Tidak menjadi hamba daripada manusia apa? Hawa nafsu kita. Nah ini kenapa kita bermalas-malasan? Karena kita masih menjadi hamba hawa nafsu kita. Kenapa? Hawa nafsu kita ini selalu mengajarkan kita bukan jalan yang baik. Setiap orang ada hawa nafsunya semua. Kalau ndak ada hawa nafsu itu malaikat. Malaikat. Makanya malaikat kalau lihat intil, lihat orang biasa aja. Kenapa? Nggak ada hawa nafsunya. Apa hawa nafsu? Hawa nafsu ini banyak. Ada nafsu ammarah bisu. Ada nafsu lawama yang disebutkan Al-Quran. Ada nafsu mutmainah itu yang dipuji. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka didik hawa nafsu dia yang mana jadi ammaratun bisu, yang lawama, kemudian dididik terus meningkat sehingga nafsu dia tersebut tunduk, bukan menjadi hamba daripada nafsunya kita, akan tetapi nafsu yang mutmain, nafsu yang tenang ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nafsu ini susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berperang daripada perangan Ghazwatul Badr, itu perang antara mati dan hidup, ada ndak ada Islam. Perbandingannya 313 atau 314 atau 15 ada riwayatnya berbanding dengan 1000. Mana jihad yang lebih besar daripada ini ya wahai Rasulullah? Jihad yang mana yang paling besar ini? Jihad melawan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita menjadi hamba daripada nafsu. Apa yang kita ikutin hawa nafsu kita ikutin. Buktinya banyak kita nih. Apalagi manusia. Kalapan sudah muka IG, muka Facebook, muka media sosial 1 jam, 2 jam kuat. Kapan buka Quran, baru 2 menit ngantuk. Ada obat bius. Kenapa? Karena yang nggak ada semangat. Nafsu kita pengen apa? Dengan sesuatu, memang nafsu itu menggiring kita untuk sesuatu yang tidak bagus. Makanya ketika dilatih, nafsu kita pengen kalau ngomong menang sendiri. Pengen kalau dibilang orang, ayah saya yang lebih hebat. Kalau diikutin terus nyusu, maka sampai besar pun dia bakal nyusu. Kalau ndak kita sapi, maka terus bakal wa illam taftimu, kalau nggak kamu sapi itu, maka dia selalu bakal nyusu. Kalau kita sapi, maka lepaslah dia daripada apa? Nyusu tersebut. Nah begitupun nafsu kita. Pengennya males-malesan, pengen ibadah, nanti dah capek lagi. Saat masih panjang waktu. Mau belajar, nanti aja dah ngapalnya. Masih panjang, nanti pas sudah di rumah baru ngapal. Waktu kosong baru ngapal. Akhirnya semuanya nggak dapat semua. Makanya apa? Nafsu kita itu apa? Nafsu. Rubahlah jiwa kita ini apa? Daripada yang ingin dengan bermaksiat, daripada yang ingin dengan yang selain daripada ridho Allah Subhanahu wa taala, paksakan diri kita apa? Untuk selalu mencari jalan yang mana jalan tersebut yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang mana hawa nafsu tersebut walaupun gambaran seperti ibadah, tapi kita jangan jalankan hawa nafsu kita tersebut, ibadah kita tersebut sesuai dengan nafsu kita. Karena dengan nafsu maka biasanya enggak langgeng. Awal Ramadan baca Quran, Masya Allah 3 juz, 4 juz. Pertengahan Ramadan berkurang sedikit. Akhirnya ditinggal. Ini menunjukkan yang baca Quran kita itu karena nafsu, karena pengen menggebu-gebu, akhirnya apa? Hilang. Kalau misalkan amal kita bukan karena hawa nafsu, biasanya itu langgeng. Nah, mudah-mudahan dengan jalsa yang ini, mungkin waktunya sudah ini, mudah-mudahan dengan kita mempelajari daripada kemerdekaan ini, maka yang pertama yaitu apa? Jadikanlah diri kita ini merdeka. Arti diri merdeka ini apa? Jangan mau dikontrol daripada hawa nafsu kita. Lawan hawa nafsu kita. Kemudian kita pelajarin daripada biografi sejarah-sejarah kita yang terdahulu. Ikutin bagaimana perjuangan mereka terhadap umat, bagaimana kehebatan mereka untuk memperjuangkan negara, dan bagaimana pemikiran mereka untuk mensatukan umat, untuk mensejahterakan rakyat, dan untuk mencerdaskan bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi ingin melaksanakan tersebut? Maka dari itu Al-Faqih mengajak, ayo kita bareng-bareng
Selalu yang mempunyai ilmu, maka sebarkanlah ilmu tersebut untuk mencerdaskan bangsa. Yang mempunyai harta, maka bantulah harta tersebut untuk melestarikan daripada rakyat. Yang ada pemikiran, maka gunakanlah pikiran tersebut untuk menyembuhkan penemuan-penemuan, untuk melaksanakan apa? Pemikiran dengan strategi yang sangat bagus, sehingga kita termasuk hidup yang bermanfaat dan mendapatkan daripada jaminan baginda Muhammad, khairun nas, sebaiknya orang itu anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya apa? Orang paling bermanfaat pada manusia. Dan mudah-mudahan dengan jalsa yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala timbulkan semangat kita untuk berjuang dalam agama kita, untuk berjuang dalam negara kita, untuk berjuang dalam kehidupan kita. Kita mulai dari kita diri sendiri kita, baru kita untuk menuju yang lain, dan mudah-mudahan dengan semangat kita pun tersebut Allah bakal permudahkan dan Allah bakal sampaikan ke tujuan kita, dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, yang nak ditanya, fadhol, silakan ditanya. Ini ya, MC-nya lupa. Hidup. Baterainya habis. Satu. Baiklah kepada teman-teman sekalian, bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Mungkin yang akhwat bisa meneruskannya dalam kertas. Nah, silakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau bertanya soal hijrah. Indonesia itu mayoritas umat Muslim. Jadi tidak ada kata tidak mungkin untuk kita berhijrah. Yang jadi masalah itu, Bib, kadang celaan itu datang dari orang Islam itu sendiri, sesama Muslim, bukannya yang mereka yang bukan Islam. Kalau misal mereka yang bukan Islam, kadang kan kita ngerasa kayak, ya sudahlah, mereka kan tidak tahu apa yang kita lakukan. Nah, yang bikin kita down itu adalah orang Islam itu sendiri. Contoh, Bib, misalnya, saya kan suka sekali berpakaian syar'i, kan yang panjang, pakai gamis, bahkan ke pasar, ke mall pun saya pakai gamis. Saya sering ditegur sama orang, kamu kayak teroris katanya, kamu nggak pantas pakai baju kayak gini, besok-besok nggak usah dipakai lagi katanya. Kamu tuh kayak orang alim, padahal belum tentu sebenarnya kayak gitu. Nah, itu kayak gimana, Bib, cara kita menghadapinya? Okay. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan kita, yang namanya manusia, pertama pasti nggak lepas daripada mulut seseorang. Kalau misalkan dia ngerasa aman daripada mulut seseorang, berarti orang itu tidak hidup. Nggak hidup. Kenapa orang mati jadi ejek sekarang? Ya kan? Kita nggak usah mandang jauh-jauh. Ada paling afdolnya makhluk, paling hebatnya seorang, paling sempurnanya seorang pun tidak lepas daripada cacian. Bahkan Nabi lebih diejek, lebih parah daripada kita. Kita nggak pernah dipanggil orang dukun. Kita nggak pernah pakai orang tukang sihir. Kita nggak pernah dipanggil orang tukang ini. Tapi Nabi Muhammad diejek semuanya pernah. Nah, bagaimana menanggapkan kalau misalkan hijrah? Hijrah itu apa sih? Kalau hijrah zaman dulu ketika kita tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di daerah tersebut, maka kita diwajibkan untuk apa? Hijrah. Anda di sini sholat nggak bisa, dimarahin orang, diintir orang, bakal dimundur. Bagaimana mau sholat? Cari pindah daerah lain. Tapi sekarang alhamdulillah tidak ada. Bahkan yang melarang kita pun di sini mereka yang bakal ini. Nah, hal hijrah untuk sekarang ini, ya kembalinya kita, yang mana masih kita tadi ngikutin nafsu kita, maka lari, ikutin daripada apa yang diridhokan oleh Allah. Yang mana yang masih nakal, maka hilanglah kenakalan tersebut. Nah, bagaimana menanggapin ketika kita pengen sudah hijrah nih, sudah pengen apa? Melaksanakan perintah Allah, pengen bangga untuk melaksanakan daripada apa? Perintah Allah. Pas lagi pakai baju, datang ke mall lagi, dibilang orang, oh teroris. Dibilang orang
teroris. Oh, soalim lo. Soalim lo. Yang membingkaikan ini kan metode dakwah. Dulu orang ketika pejuang, kita lihat foto-foto pejuang itu, ketika mereka Islam, apakah pakai baju ini semua? Sosok Muslim mereka pakai baju, pakai peci, pakai biasa. Nah, yang merubah itu ada seorang yang pengen merusak, pengen merubah bahwasanya sengaja. Ketika ada orang berpakaian gini, dibilang orang teror. Bikin apalagi sekarang di media-media, setiap teroris pakaian kayak gini, setiap teroris orang ini nakal pakai peci, ini pasti pakai ini. Padahal Islam nggak ada mengajarin daripada hal-hal tersebut. Nah, satu, kedua, ketika orang salah, maka yang disalahkan orangnya, bukan daripada agamanya. Nah, termasuk daripada kepintaran seseorang, orang itu cerdas apa enggak, lihat bagaimana cara dia menilai. Ketika dia menilai, misal kita sekolah nih, sekolah sini kita nakal, ini sekolah ini ngajarin tidak benar, itu orang nggak pinter tuh. Padahal sekolah ngajarinya benar. Yang kita salahkan tuh anaknya tersebut. Kenapa anak ini nggak sesuai dengan apa yang diperintahkan dengan sekolahnya. Makanya kalau orang pinter, orang ini kenapa nak ente nggak ngikutin perintah guru ente? Nah, seharusnya yang salahnya nggak bisa kita nge-label dari secara umum. Itu satu. Kedua, kalau misalkan caranya orang ngejek kayak gitu, biarin. Kalau kita tanggepin, sudah selesai kita selesai. Soalnya kita ngikut Nabi aja bawa Islam, dia ejek orang. Kita belum bawa Islam, baru bawa baju Islam, bawa baju Islam. Justru kita pakai baju Islami itu untuk menjaga kita daripada perbuatan maksiat. Kita nih pakai baju koko atau pakai sarung, pakai peci, mau duduk di tempat gak bener, kira-kira mau apa enggak kita? Nggak bakal mau. Pak, saya pakai baju ini, masa mau duduk ke situ? Nah, itu kan minimal apa? Mengurangi. Atau dia pakai peci, pakai ini, negor arim lagi. Hai, kayak gini. Nggak mungkin kan? Minimal karena dia pakai baju ini itu bisa menjaga dia daripada apa? Daripada hal-hal yang tidak benar. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong kayak gitu, biarin sampai dia mendapatkan mengerti apa yang digunakan sama orang tersebut. Paham? Ngerti? Oke. Ada lagi? Satu lagi? Ibu-ibu ada? Ibu-ibu aja bahasanya. Lagi. Oh, ini nih. Boleh, biarin yang lain ini semua. Bacain aja. Assalamualaikum Bib, Afwan Al-Fakir izin bertanya, dengan segala huru-hara dan peristiwa yang banyak merugikan rakyat Indonesia ini, apakah negara ini telah disebut merdeka dan bagaimana agama Islam menilai hal ini? Jazakallahu khair Bib. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak terjadinya kekacauan di Indonesia. Terjadi paceklik, ini masih bayar, itu masih bayar, pajak juga masih bayar, semuanya itu. Apakah kita ini sudah merdeka? Kita secara ini merdekanya sudah. Kalau kenegaraan sudah. Akan tetapi ketika kita pengen merdekakan sesungguhnya, maka kita butuh yang memegang daripada bidang-bidang tersebut sesuai dengan jalan apa yang diinginkan leluhur kita. Karena yang megang untuk bidang-bidang tersebut, mereka tidak ingin mengikuti apa yang dicontohkan oleh leluhur mereka, mensejahterakan rakyat dan lainnya, maka jangan harap kita bisa sejahtera. Karena ketika seseorang tersebut ingin makmur, ingin semuanya mulia, pasti mereka pun juga banyak godaan, banyak gangguan. Makanya itu semuanya kembalinya siapa? Untuk maksud apa kita ke sana tersebut? Perjuangan apa? Mencari keadilan yang jujur. Nah, ini yang jujur ini yang paling susah. Amanat tadi, keadilan amanat, itu yang paling susah. Kalau mereka sesuai ketika anggaplah kita pengen menjadi sesuatu, tujuan nanti untuk apa? Untuk cari duit. Kalau untuk cari duit, maka nggak bisa. Dia apapun yang menguntungkan dia, maka dia lakukan.
Kalau misalkan tidak ada keuntungan bagi dia atau lagi tidak ada apa kalau bahasa Palembang, kalau ada lokak laju, kalau kotak lokak tidak ada manfaatnya tidak bakal laksanakan. Lihat ada sampah berserakan, bukan tugas sana, bukan tugas saya. Berarti tidak ada rasa apa kita? Ada petugasnya khusus ini. Pakai dalil lagi, kalau anak bersihin, nanti orang itu enakan makan gaji butuh. Makan gaji butuh. Enggak, kita mencontohkan. Nah, bagi siapa? Pemimpinnya yang mendukung. Nah, kapan pemimpin tersebut mereka menjalankan sesuai dengan apa yang telah leluhur kita, sesuai dengan peraturan kita, maka pasti umat Indonesia ini bahkan sejahtera apa yang pengen kita inginkan. Kalau kita lihat harta kita daripada kita itu banyak. Berarti bagaimana orang cara mengelolanya. Sama enggak usah jauh-jauh dah. Kita di rumah kita aja. Kalau rumah kita sejahtera, bagaimana caranya? Tergantung bapaknya. Tergantung emaknya. Kalau bapaknya lagi kurang, emaknya ngomel-ngomel. Nggak bisa juga. Ya gimana? Bapaknya lagi susah, emaknya ngomel. Nggak bisa. Jadi apa? Emaknya ngasih semangat untuk supaya apa kesusahan tersebut tertutupi. Emaknya enggak apa-apa. Bapaknya enaknya makan di luar. Emaknya enggak makan. Salah dari bapak. Nah, timbullah keributan dalam keluarga, saling tuntut menuntut. Coba kalau ini gambaran dalam segi keluarga aja biar gebegam. Kalau satu sama lain menjalankan haknya masing-masing. Satu dia menjalankan haknya, kedua menjalankan haknya juga. Ketika dia ngasih anaknya dikasih dengan adil dengan ini. Kira-kira keluarga tersebut bakal ribut apa enggak? Enggak. Kenapa? Menjalankan sesuai dengan apa yang ada aturan. Begitupun juga ketika di RT kita, kemudian juga di kelurahan kita, kemudian juga di camat kita, bahkan sampai ke atas pun juga gitu. Kapan mereka menjalankan sesuai apa yang telah diatur, maka semua rakyat pun akan menjadi makmur. Itulah yang berjawabannya. Ada lagi? Zuhur dikit lagi. Oke, baiklah mungkin doa Al-Fatihah. Al-Fatihah. Man ilaihi da'ana مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من دعانا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح نكبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حررك الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين
Amin amin ya rabbal alamin. Ucapkan terima kasih kepada Al Habib Ali bin Abu Bakar Labsi yang telah menyampaikan materi kuliah duha. Saya Kemas Maulana izin pamit undur diri, jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.